بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا آج کا لیکچر یونٹ نمبر 2 اسٹرکچرل آرگنائزیشن آف لائف کا پہلا لیکچر ہے اور ہمارے ٹاپک ہیں لائف، سیل. سیل میں ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن، ڈسکوری اور ہسٹری، سیل تھیوری اور یوکیریوٹک سیلز اینڈ پروکیریوٹک سیلز. لائف یعنی زندگی کیا ہے؟ مختلف شعبہ ہے زندگی میں. لائف کو مختلف طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے. صرف بائیولوجی میں ہی لائف کی مختلف ڈیفینیشنز موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ڈیفینیشن حتمی ڈیفینیشن نہیں ہے. بائیولوجی میں لائف کی موجودہ ڈیفینیشن ایک ڈسکرپٹیو ڈیفینیشن ہے اور اس ڈیفینیشن کے مطابق لائف کسی بھی چیز کا ایسی کریکٹرسٹک یعنی خاصیت کو کہتے ہیں جو اسے کسی بھی انوائرمنٹ میں ایگزسٹ کرنے میں مدد دیتی ہے. جو بھی چیز لائف کی کریکٹرسٹکس رکھتی ہے اسے ہم لیونگ تھنگ کہتے ہیں. تمام لیونگ تھنگس کی کچھ خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے کہ تمام لیونگ تھنگس گرو کرتی ہیں، وہ ریپروڈیوس کرتی ہیں، ان میں میٹابولزم پایا جاتا ہے، ان میں ہیموسٹیسس ہوتا ہے یعنی وہ اپنے انٹرنل کنڈیشنز کو اسٹیبل کرتی ہیں، وہ سیلز کی بنی ہوتی ہیں، وہ اپنے انوائرمنٹ کو رسپونڈ کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیونگ تھنگس کو آرگنزمز بھی کہتے ہیں. What is cell? According to the definition, cell is the basic structural and functional unit of life. Basic structural and functional unit of life کا مطلب یہ ہے کہ سیل زندگی کی بنیادی اکائی ہے، یعنی کہ زندگی کی شروعات ایک سیل سے ہوتی ہے. جیسے ایک دیوار کو بنانے کی شروعات ایک اینٹ سے ہوتی ہے، پھر بہت ساری اینٹیں آپس میں ملتی ہیں اور ایک دیوار بناتی ہیں، اور پھر بہت سی دیواریں آپس میں مل کر بہت سے کمرے بناتی ہیں، اور پھر یہ کمرے آپس میں مل کر ایک گھر بناتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے سیلز آپس میں مل کر ٹیشو بناتے ہیں، پھر مختلف طرح کے ٹیشوز آپس میں مل کر ایک آرگن بناتے ہیں، پھر مختلف طرح کے آرگن آپس میں مل کر آرگن سسٹم بناتے ہیں، پھر مختلف طرح کے آرگن سسٹم آپس میں مل کر ایک پورا آرگنزم بناتے ہیں. کچھ آرگنزمز ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بہت سارے سیلز سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ آرگنزم صرف ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، انہیں ہم یونی سیلولر آرگنزم کہتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام جاندار ایک ہی طرح کے سیلز سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور کیا یہ تمام سیلز ایک ہی طرح کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں. تمام سیلز اپنے سائز، اپنے شیپ اور اپنے فنکشن کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ایک اینیمل سیل ایک پلانٹ سیل سے بالکل مختلف ہوتا ہے. ایک آرگنزم کے آرگن میں ہی مختلف طرح کے سیلز موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمارے کسی ہر آرگن میں بلڈ سیلز بھی ہوں گے، نرو سیلز بھی ہوں گے، مسل سیلز بھی ہوں گے، اور یہ تمام سیلز اپنے سائز، اپنے شیپ اور اپنے فنکشن کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اسی طرح سے یونی سیلولر آرگنزم بھی اپنے سائز، اپنے شیپ اور اپنی پراپرٹیز کے حساب سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں. ڈسکوری آف سیل. سیل کی ڈسکوری مائکروسکوپ کی ایجاد کی وجہ سے ممکن ہوئی. 1665 میں رابرٹ ہک نے سب سے پہلے سیل ڈسکور کیا. رابرٹ ہک ایک انگلش سائنٹسٹ اور ایک آرکیٹیکٹ تھا جس نے سب سے پہلے مائکروسکوپ میں مائکرو آرگنزمز کو آبزرو کیا. رابرٹ ہک نے مختلف لینسز کو کمبائن کر کے ایک بہتر مائکروسکوپ انوینٹ کی جسے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کہا جاتا ہے. رابرٹ ہک نے جب کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں لکڑی کے ایک باریک اور خشک پیس جسے کارک کہا جاتا ہے کو آبزرو کیا تو اسے اس میں شہد کے چھتی کی طرح کے چیمبرز نظر آئے. اس تصویر میں سیدھی طرف جو تصویر ہے وہ کارک سیلز کے اصل سیلز کی تصویر ہے، جبکہ دوسری تصویر اس ڈرائنگ کی ہے جو کہ رابرٹ ہک نے کارک سیلز کی بنائی تھی. ہک نے ان چیمبرز کو سیل کا نام دیا. سیل کا لفظ لیٹن زبان کے سیلا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے a small room. ہک ان سیلز میں اس کے انٹرنل کمپوننٹس کو آبزرو نہیں کر سکا تھا، اس لیے وہ یہ بات نہیں جان سکا کہ یہ سیل لیونگ تھے. 1831 میں رابرٹ براؤن نے سیل میں ایک راؤنڈڈ باڈی ڈسکور کی جسے نیوکلس کا نام دیا گیا.
1838 में मिथाइल जैकब श्लेडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट था, ने ये सजेस्ट किया कि तमाम प्लांट्स सेल्स से मिलकर बने हैं। फिर 1839 में थियोडोर शिवान, जो कि एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट था, ने अपनी फाइंडिंग्स के बाद ये नतीजा दिया कि तमाम जानवर भी सेल्स से मिलकर बने हैं। फिर 1848 में ड्यूट्रोचैट ने प्लांट्स में सेल्स डिस्कवर किए। फिर 1858 में रुडोल्फ विर्को ने ये बताया कि तमाम सेल्स पहले से मौजूद दूसरे सेल्स से वजूद में आते हैं। मिथाइल जैकब श्लेडन, थियोडोर शिवान और रुडोल्फ विर्को, इन तीनों की फाइंडिंग्स को आपस में कंबाइन करके एक थ्योरी की शक्ल दी गई, जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अहम पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, the cell is the basic functional and structural unit of all living organism, यानी सेल तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। नंबर 2, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से मिलकर बने हैं। नंबर 3, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि तमाम सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से वजूद में आते हैं। सेल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन इन्हें बुनियादी तौर पर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, यूकैरियोटिक सेल्स, नंबर 2, प्रोकैरियोटिक सेल्स। यू मीन्स ट्रू, क्रेयॉन कहते हैं न्यूक्लियस को। वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन या एक लेयर मौजूद होती है, ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जैसे ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, उन्हें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। प्रो का मतलब होता है बिफोर और क्रियॉन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर हम यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल की पिक्चर्स को आपस में कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के बिल्कुल सेंटर में एक राउंडेड बॉडी है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक लेयर है जो कि ऑरेंज कलर की है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसी वजह से यूकैरियोटिक सेल्स में एक बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी बाकायदा न्यूक्लियस नहीं होता। इस फ़र्क के अलावा दोनों टाइप्स के सेल में जो फ़र्क है वो कुछ इस तरह से है कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक तरह का लिक्विड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में किसी भी किस्म के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं डिप्लॉयड नंबर में। डिप्लॉयड नंबर का मतलब ये है कि उनकी तादाद डबल होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टेड फूड में से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंपल होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स बड़े होते हैं और फ्रीली भी पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स के साथ भी अटैच्ड होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम साइज में छोटे होते हैं और फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल वो तमाम सेल्स हैं जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं।
جبکہ پروکیریوٹک سیلز کی ایگزامپل بیکٹیریا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔